हाँ जी, देख रहे हो विजन पंजाब टीवी। देखते रहो, वेखण वाला चैनल है। तो मैं दीपक शर्मा चनार्थल फिर लैके हाजिर हाँ तुहाडे लई खबरां दी खबर यह है कि नदेड़ साहब तो आए श्रद्धालुओं वाला मामला, उस मामले के कई सवाल सुलझ गए ने ते कई सवाल बहुत उलझ गए ने। पहला तो श्रद्धालु की नदेड़ साहब तो आए सारे व्यक्ति जिहड़े बसां च लिआंदे गए, कुछ लोग अपने आप घरां च पहुंचे, कि वो सारे श्रद्धालु हन जां नहीं? एक तो ये सवाल। दूसरा, ये सारे मसले ते राजनीतिकरण भी चल रहा ते धार्मिक चिंतावां भी बणियां होईयां। इस राजनीति और धार्मिक मसलियां दे दरमियान इस सारे मसले नूं होर वधाया। जेकर आपां कह सकीए तां कांग्रेसी आगू दिग्विजय सिंह ने रहिंदी खुंदी सारी कसर पूरी करती ਜਦੋਂ उसने ये सवाल खड़ा कर दिता कि की इस मसले नूं तबलीगी जमात के मसले नाल जोड़ के वेखीए। वो इसलिए रहिंदी खुंदी कसर इस कांग्रेसी आगू ने पूरी कर दी। पर अपने सामने जिहड़ी वड्डी चिंता है वो ये है कि इस सारे घटनाक्रम दे विच जदों श्रद्धालु उत्थे फसे हुए सन, उन्होंने लियाउण दी मुहिम सी, बाद चों लियाण तो बाद संभालण दा मसला सी, फिर जांच उन्हां दी डॉक्टरी जांच ते हुण उन्हां दी रिपोर्टां तो बाद इस सारे मसले ते जिन्ने सवाल खड़े होए, की वो सारे सवाल उलझ गए या सारे सवाल सुलझ गए? हुण उलझन और सुलझन दे विच जदों नज़रसानी कीती तां गल सामने आई कि कई सवाल तो बिल्कुल जी सुलझ गए ने, पर कई सवाल पहलां नालों भी वध उलझ गए ने। जेकर आपां इस गल तो ही गल शुरू करिए तां बिल्कुल नदेड़ साहब तो हजूर साहब तो पंजाब आए, इन्हां बसां राहीं आए सारे लोग श्रद्धालु नहीं सन। बिल्कुल जी, ये गल ये सवाल तो लगभग सुलझ गया। असल च जदों ये मुहिम चली पंजाब दे विचों उन्हां घरां चों जिन्हां दे व्यक्ति उत्थे गुरु घर जाके फस गए सी, उन्हां परिवारां वल्लों स्थानक लीडरां वल्लों आपो अपने लीडरां तक पहुँच, फिर अकाली दल, आम आदमी पार्टी ते कांग्रेस के कुछ लीडरां ने इस गल नूं सरकार तक पहुँचाया। सरकार ने महाराष्ट्र की सरकार नाल राबता किया, महाराष्ट्र की सरकार ने केंद्र तो मंजूरी लई। इस सब के दरमियान केंद्रीय मंत्री, पंजाब के मुख्य मंत्री सारों आप अपनी भूमिका निभाते रहे। तो इन्हां सारियां भूमिकां दे विच जदों लियाउण वाली गल पूरी होण लगी, जदों पता लगन लगा कि आउण वाले 2 या 3 दिनां दे विच हुण बसां जाणगियां, मंजूरी मिल गई है, बसां लैके आउणगियां, तां इन्हां 2-3 दिनां दे दरमियान ही नदेड़ साहब हजूर साहब के गुरु घर च फसे हुए रुके हुए जिहड़े श्रद्धालु सी पंजाब दे, उन्हां दे विच पंजाब दे वो लोग आके शामिल हो गए जिहड़े उत्थे फैक्ट्रियां च काम करते हैं, जिहड़े उत्थे आले दुआले किते लेबर का काम करते हैं, किते मकैनिक का काम करते हैं। वो लोग भी पंजाब आउण दी इस इच्छा नाल कि असीं भी अपने घर अपड़ जाइए, वो भी उस गुरु घर च पहुंचे, उन्होंने भी उत्थे वोट आसरा लिया, तो इन्हां श्रद्धालुओं शामिल हो गए। 100 तो 200 किलोमीटर गुरु घर के उस आले दुआले के खेतर दे विच नदेड़ साहब के 100 तो 200 किलोमीटर के खेतर च जिहड़े पंजाब के बसनीक कुछ काम करते सी, कुछ फैक्ट्रियां च काम करते सी, वो लोग भी उत्थे आए। तो वो भी जदों पंजाब लई बसां रवाना होईयां, वो भी इन्हां बसां च शामिल होए। ना उन्होंने कोई मैडिकल जांच हुई सी, ना उन्होंने कोई परीक्षण होया सी, ना वो बतौर श्रद्धालु पंजाब तो गए हुए सी। हुण उत्थे किन्हां लोकां नाल रहिंदे सी, किहड़े हालात च रहिंदे सी, किहो जी स्थिति सी। सो इसलिए ये सब तो वड्डा सवाल सामने पैदा होया। तो जितों ये गल निकल के सामने आई कि सारे पंजाब आए, बसां राही पंजाब अपड़े, हजूर साहब तो आए लोग सारे श्रद्धालु नहीं सन, उन्हां च कुछ स्थानक उत्थे काम करने वाले लोग भी शामिल सन। सो इसलिए एक सवाल तो सुलझिया, पर इस सवाल ने कई होर सवाल उलझा दिते ने। हुण जिहड़ा सवाल सब तो वध उलझिया वो उलझिया ये कि फिर ये सारे व्यक्ति, ये सारे श्रद्धालु जां होर सारे जिहड़े उन्हां बसां राहीं पंजाब अपड़े, उन्हां च करोना पीड़ित किवें हो गए, पॉजिटिव किवें हो गए, कित्थों लाग लगी? कि ये उन्हां लोकां कारण करोना पीड़ित होए जिहड़े इन्हां दे विच आखिरी 2 या 3 दिन पहला ही शामिल होए? नदेड़ साहब तो तुरंत तो पहला, हजूर साहब तो बसां रवाना होने तो पहला जिहड़े 2 या 3 दिन पहला लोग इन्हां दे विच आके शामिल होए ते आपो अपने जिले वालियां बसां दे विच चढ़ गए, कि इन्हां कारण ये सारे श्रद्धालु भी वड्डी गिणती च करोना पीड़ित होए, कि इन्हां तो इन्हां नूं लाग लगी? एक तां इह सवाल। दूसरा इहदे नाल इह भी सवाल उलझदा गया कि जां रस्ते दे विच जिथे जिथे लंगर पानी छकण लई, प्रशादा पानी छकण लई, चाह पानी आदि लई ये बसां रुकदियां रहियां, कितों पैकेट मिले, कितों खाना मिलिया, किते चाह पीती, कि उत्थों कितों लाग लगियां? ये भी सवाल। फिर एक इन्हां दे दरमियान ये भी सवाल रहा कि उत्थे जिहड़े गुरुद्वारे च रुके हुए सी लोग, जिहड़े श्रद्धालु उत्थे ठहराव च सीगे,
ਉਹਨਾਂ ਠਹਿਰਾਵ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੀ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਸਨ? ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਲਝਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਏਸੀ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਵੱਡੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਠ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵੋਲਵੋ ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਲੈਣ ਕਿਉਂ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਏਸੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ 24-25 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, 24-25 ਡਿਗਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤਾਪਮਾਨ ਰੱਖੋ ਜੇ ਏਸੀ ਚਲਾਉਣਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਏਸੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਏਸੀ ਦੀ ਹਵਾ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹੀ ਹਵਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਘੁੰਮਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਹਵਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨੇ ਜਾਂ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉਹ ਸਾਹ ਦੇ ਕਣ ਉਸੇ ਹਵਾ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਹ ਲੈਣੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਵੋਲਵੋ ਬੱਸਾਂ ਕਾਰਨ ਬਣੀਆਂ? ਹੁਣ ਇਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ, ਉੱਥੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਜੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਕੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗ ਲੱਗੀ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਲੱਗੀ, ਵੋਲਵੋ ਬੱਸਾਂ ਕਾਰਨ ਬਣੀਆਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਂਚ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ, ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਸਲਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 2 ਤੋਂ 3 ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਾਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਮ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜੰਗ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਤੋਂ 3 ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਗਏ, ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਉੱਥੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸੈਂਪਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੈਂਪਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਖੰਘ ਜ਼ੁਕਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਝੂਠ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੀੜਤ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇ? ਸੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਲਝਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਬਿਆਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਪੱਖੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਰ ਵੀ ਗੌਰ ਤੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ 2 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇਖੋ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਚੌਹਾਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 78 ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਈਆਂ, 78 ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਅਸੀਂ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ, ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਇਹ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਸਨ, ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਚਪੇਟ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਇਹਦੇ ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ। 2 ਮੰਤਰੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, 2 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਚੌਹਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਝੂਠਾ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਟੀਮ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਬੁਖਾਰ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸੈਂਪਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ, ਭਾਜਪਾਈ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣੀਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ
सरकार की जिम्मेवारी है। अकाली दल तो अस्तीफा मंग रहा है, वो तो सीधा सेहत मंत्री का अस्तीफा मंग रहा इस मसले ते। सो इसलिए ये राजनीति भी पक्की हुई है, पर मसला ते सवाल उत्थे ही खड़ा है कि ये जेकर करोना पीड़ित होए ने, श्रद्धालु करोना पीड़ित होए ने, तो होए कित्थों ने? ये बड़ी चिंता है कि इन्हों करोना के कीटाणु कित्थों लगे, करोना का वायरस कित्थों आया। तो इस दे दरम्यान पंजाब सरकार जिम्मेवार बिल्कुल है जी। लै जाण जदों बसां लैण गईयां तद तुहाडे प्रबंध की सी, जदों बसां लैके आईयां तद तुहाडे प्रबंध की सी, जांच का तरीका सही है कि नहीं? इहदे दरम्यान ही कंडक्टरां ड्राइवरां का जो मसला पक्या वो अपने आप तो तुहाडा पता करता है कि सरकार किन्नी कुछ गंभीर सी। खास करके पंजाब तो जिहड़ियां बसां लैण गईयां, चाहे रोडवेज दियां सी चाहे PRTC दियां सी, इन्हां सारियां बसां दे ड्राइवर कंडक्टर कि इन्हां चों जेकर कोई करोना पीड़ित है कि उसने उत्थे तक पहुँचाया, जां उन्हां लोकां तो इन्हां तक भी करोना आया तो आउण तो बाद इन्हां नूं रखण दा की प्रबंध सी। इहदे पर भी एक खास गल तुहाडे नाल साझी करना चाहुंदा। तो ये भी कि किवें पंजाब दे कई पिंडां दे पंचां सरपंचां नुमाइंदियां दा लहू भी चिट्टा होण लगा, जिहड़े फोन करके आखण लगे ने कि गुस्सा करी ते गिला करी पर पिंड ना बड़ी, पिंड नहीं तैनूं आउण देंगे। इस ढंग का जिहड़ा माहौल जिहड़े पंजाब दे विच आपां सभ्याचारक माहौल की गल करते सी, हुण वो रिश्तियां दीयां तंदां जिहड़ियां इस करोना ने तोड़ दित्तियां, एक दूए तो जिहड़ा डर खौफ पैदा कर दिता सी, नियम कानून रिश्ता भाईचारा सब लांभे करके धक्केशाही ते उतर आए हैं। ਉਹਦੇ पर भी ਆਪਾਂ नज़रसानी करांगे, पर समा एक छोटी जी ब्रेक का हुणे परसेंट भी वेखते रहो विजन पंजाब TV। बस गए ते आए, तुसीं जुड़े रहो विजन पंजाब TV दे नाल। विजन पंजाब TV देख रहे सारे दर्शकों प्रोग्राम खबरों की खबर चिको तो फिर स्वागत है जी। ये तो पहला कि मैं तुहानूं उस सरपंचां पंचां तक लैके चलां, मैं पंजाब के ड्राइवर कंडक्टर जिहड़े लैण गए सी इन्हां बसां राहीं, नदेड़ साहब हजूर साहब, उन्हां दी गल करां कि उन्हां दा रख रखाव भी किहो जिहा है ते जिहड़े श्रद्धालु लिआउंदे उन्हां लई प्रबंध किहो जिहा। पर उस तो पहलां जेकर अंकड़ियां ते नज़रसानी करिए तो अज जिहड़े अंकड़े पेश किए जा रहे हैं, मीडिया तक जिहड़े अंकड़े पहुँचाए जा रहे हैं, उन्हां दे विच बकायदा इस गल नूं उभार के पेश किया जाण लगा कि लो जी इन्ने श्रद्धालु ने इन्हां 'च। हाँ, हुण ये अंकड़े सामने लिआंदे जा रहे हैं कि पंजाब दे विच जिन्ने कुल करोना पीड़ित मरीज ने उन्हां चों 60% मरीज श्रद्धालु ने। सो ये उस तरह की स्थिति पैदा करने की कोशिश हो रही है जिहो जी स्थिति पूरे देश के विच तबलीगी जमात के समय पैदा करने की कोशिश की गई कि लो जी जिमें सारा करोना तबलीगियां नहीं फैलाया होवे, उस ढंग नाल हुण जिमें ये कोशिश की जा रही है कि पंजाब दे विचों सारे करोना पीड़ित मरीज का कारण, करोना के होण का कारण जिमें श्रद्धालु होण, इस ढंग की राजनीति शुरू हो गई है। सो इसलिए अंकड़ियां नूं भी इस ढंग नाल पेश किया जाता है कि तुहाडे साडे दिमाग 'च अंकड़ा फिट करने की कोशिश की जा रही है। सो ये अंकड़े पेश किए जा रहे हैं कि 60% पंजाब के कुल करोना पीड़ित मरीजों विचों 60% जिहड़े मरीज ने, ठीक है, जेकर वो मरीज उत्थों आए उन्होंने करोना सी, करोना पॉजिटिव निकलिया तो सरकार की जिम्मेवारी है, अपने मुल्क के अपने वसनीकों के अपने सूबा वासियों के सेहत संभाल की जिम्मेवारी है, लैके आना तुहाडी जिम्मेवारी है, तो उन्होंने देखभाल करना जिम्मेवारी है। तो यह मतलब वो सिर ते ठीकरा भरना ये कित्थों की सियाणप हुई। सो इस ढंग नाल क्योंकि 1100 तो वध गया पंजाब दे विच करोना पीड़ितां दा अंकड़ा, तो ये 650 तो वध अंकड़ा इस हवाले नाल दस्सिया जा रहा कि ये 650 तो व्यक्ति वो ने जिहड़े इन्हां बसां राहीं पंजाब अपड़े ने, जबकि आपां गल कर चुके कि वो लोग भी शामिल सी जिहड़े उत्थे बतौर श्रद्धालु नहीं गए हुए सी, जिहड़े बतौर श्रद्धालु नहीं रुके हुए सी, आले दाले काम करने वाले लोग भी इन्हां नाल शामिल होकर आए ने। तो इसलिए ये भी जांच का विषय कि ये पूरा तां ही मैं कहा कि रूप रेखा के उत्ते नज़रसानी क्यों नहीं सी। लैण जाण तो पहलां सरकार ने उत्थे दी सरकार नाल गुरु घर की प्रबंधक कमेटी नाल ये राबता क्यों कायम नहीं किया कि किन्ने दिनों तो किहड़े लोग रुके हुए हैं, कित्थों कित्थों दे रुके हुए हैं, उस हिसाब नाल बसां 'च क्यों नहीं बैठणगे, किहड़ी किहड़ी सूची वाइज बैठणगे। चंडीगढ़ दे विच एक बजुर्ग जोड़ा हिमाचल प्रदेश का रजिस्ट्रेशन कराउण तो खुज गया तो उसनूं हिमाचल दीआं बसां नहीं लैके गईयां कि बजुर्गो तुहाडी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, तुहानूं कल नूं रजिस्ट्रेशन करा के लैके जावांगे, पर इत्थे कोई सूची तैयार नहीं सी। इसदा मतलब जिहड़ा आया उन्हां शामिल होया तो बस चढ़ आया। तो ये गलती किहदी है? फिर ये सरकारी सिस्टम की गलती है, पंजाब सरकार की गलती है, लैण जाण तो पहलां इहदे पर नज़रसानी क्यों नहीं की। सो इस दौरान जिहड़ी रहिंदी खुंदी कसर सी वो दिग्विजय सिंह के बयान ने जिथों आपां गल शुरू की सी उन्हें पूरी की, जदों उन्हें कहा कि की हुण इस दी तुलना तबलीगी जमात नाल, बिल्कुल तबलीगी जमात के हवाले नाल
ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਪੂਰੀ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਛੁਪਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਲਿਆਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ, ਕੀ ਸਾਧਨ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਰ ਕੰਡਕਟਰ ਵੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਡਰਾਈਵਰ ਕੰਡਕਟਰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਲਝੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲਓ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨ ਕੇ ਬਚ ਗਏ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ NRIਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹਾਨਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਦੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਭੰਡਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਪਰ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ। ਉਹਦੇ ਪਰ ਪੂਰਾ ਐਪੀਸੋਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਲ ਖਾਸ ਕਰ ਡਰਾਈਵਰ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੂਪਰੇਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪੂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਡਿਪੂਆਂ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਉਹ ਛੱਡਦੀਆਂ, ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਛੱਡਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਡਿਪੂਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ 'ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰੀ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਡਰਾਈਵਰ ਕੰਡਕਟਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ, ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਲੰਗਰ ਵੰਡ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਡਰਾਈਵਰ ਕੰਡਕਟਰ ਉੱਥੇ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੀੜਤ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਾਈਵਰ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਦੂਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਰੀ ਰੱਖੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਲੱਗ ਰਹੇ ਤੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾਂ ਇਕਾਂਤ ਵਾਸਾਂ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਇੱਕੋ ਥਾਂ। ਇਕੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਆਏ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ, ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਯਾਤਰੂ, ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਡਰਾਈਵਰ ਕੰਡਕਟਰ, ਚੱਲ ਉਸੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸਾਂ 'ਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਏ, ਜੈਸਲਮੇਰ ਤੋਂ ਆਏ, ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਚਲੋ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਕੰਡਕਟਰ ਵੀ ਉੱਥੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਗਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਲਏ ਗਏ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਲੱਗ ਤਾਂ ਕੀਤੇ, ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੂਆਂ ਤੋਂ, ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਲੇਬਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤਾਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਵੱਖਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਡਰਾਈਵਰ ਕੰਡਕਟਰ ਆਉਂਦੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਸੈਂਪਲ ਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਈ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂਚ ਸੈਂਪਲ ਪਰਸੋਂ ਲਿਆ ਪਰ ਕੱਲ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਮੇਰੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਟੈਚ ਬਾਥਰੂਮ, ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਧੀਆ ਸਰਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲਹੂ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹ ਚਿੰਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਜਾਂਦਾ, ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਫੋਨ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਾਈ ਗੁੱਸਾ ਕਰੀ, ਗਿਲਾ ਕਰੀ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ, ਤੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁਣ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ, ਚਾਹੇ ਗੁੱਸਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੂੰ ਪਿੰਡ ਨਾ ਆਈ। ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੰਚਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਡਰਾਈਵਰ ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ ਬਾਈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪਾਈਏ? ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ, ਉਸ ਸਰਪੰਚ ਦੀ, ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਘਰੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ 14 ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ, ਇਕਾਂਤਵਾਸ 'ਚ ਰਹਿਣ, ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਨਤਾ ਦੀ। ਇਹ ਉਹ 5 ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣ ਲਈ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਨੇ,
ਆਪ ਨਿਯਮ ਤੋੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆਉਣ ਦਾ। ਹਾਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਾਹਰੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਆਇਆ, ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਆਇਆ, ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ 14 ਦਿਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਵੇ। ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਲਹੂ ਚਿੱਟਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆਸ ਉਮੀਦ ਕਾਇਮ ਹੈ ਅਜੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦਾ ਕੱਲ ਫੌਜ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਡੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ, ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ, ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਫੌਜ ਦੀ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਸਹੀ ਸੀ? ਕੀ ਫੌਜ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਖਬਰ 'ਚ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਪਰਤਾਂਗੇ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਖਬਰ 'ਚ, ਨਵੀਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਫਰੋਲਾ ਫਰਾਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਹਰ ਕਦਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ।